प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल के विचार चर्चा प्रोग्राम के तुहाडा निघा स्वागत है। इस प्रोग्राम के मेरे नाल सीनियर पत्रकार बलबीर सिंह जंडू हैं। उन्हां नाल गल करांगे कुछ अहम मसलों बारे। सब तो अहम मसला है कि लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के जिहड़े सब तो सीनियर आगू ने राहुल गांधी उन्हां दी मैंबरशिप खत्म कर दी है। बड़ी काली दे विच कल अदालत का फैसला आया। अदालत ने भी उन्हां दी जिहड़ी सज़ा वो सस्पेंड की है। 1 महीना उन्होंने कहा भी तैनूं अपील करने का मौका है। जे उपरली अदालत रोक ला जाती है तो फिर वो फैसला होएगा। पर जिहड़े लोक सभा के स्पीकर उन्होंने बड़ी काल की है तो काल दे विच जिहड़ा उन्होंने मैंबरी तो खत्म उन्हों की मैंबरशिप खत्म कर दी है। इनू लैके सारिया पार्टियां ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा भी ये कोई तरीकाकार नहीं, ये जायज़ नहीं गा। केंद्र सरकार जिहड़े अडानी के मुद्दे ते तां जवाब नहीं देना चाहती, जिन्हों लैके पार्लीमेंट अजे तक भी बंद है, जिन्हों लैके पार्लीमेंट दे विच नित दिन रौला पैंदा। अज भी रौला रप्पा जिहड़ा वो पिया। तो जंडू साहब जिहड़ी राहुल गांधी होना दी मैंबरशिप खत्म की गई है, ये बारे तुसीं की कहना चाहुंदे? ये जल्दबाजी चुकिया गया कदम नहीं है? ये विरोधी धिर नूं दबाउण दा मसला नहीं है? ये तो जम्मू जी पिछले लंबे समय तो असीं देख रहे हैं कि ज्यों ज्यों विरोधी धिर इकट्ठे होने लई यतन कर रही है, इकट्ठे होके अपनियां राजसी सरगर्मियां कर रही है, उस तो ही ये केंद्र सरकार जिहड़ी है, खास करके नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार, वो लगातार कोशिश कर रही है कि विरोधी धिर दे जिहड़े हौसले पस्त किए जान, उन्हां नूं खंडाया जाए, उन्हां ते दबाव वधाया जाए। उनके लिए वो वख-वख ढंग तरीके भी वरतते हैं। उनके विच केंद्रीय एजेंसियां की वरतों भी की जाती है। तो हुण भी असीं देखते हैं कि लगभग पिछले 2 हफ्तियां तो जिहड़ी पार्लीमेंट की सारी कार्रवाई वो ठप्प पई है, और ठप्प भी उस सत्ताधारी धिर वल्लों है। आम तौर पर की है कि संविधानिक तौर पर भी तो नैतिक तौर पर भी सत्ताधारी धिर की जिम्मेवारी होंदी है कि वह पार्लीमेंट नूं जिहड़ा चलावे, सुचੱਜੇ ढंग नाल सुहिरद होवे, उहनूं चलाउण लई गंभीरता नाल उहदे लई काम करे। पर असीं देखते हैं कि पिछले जिहड़े 2 हफ्ते लंघे उन्हां विच इस तरह का कुछ नहीं वापरिया, जदों कि ये जिहड़ा सैशन सीगा ये बजट सैशन सीगा, और जिहड़ा बजट भी सी जां जिहड़ा फाइनैंशियल बिल सी वो भी बिना जिहड़ा किसी बहस तो पास कर दिता गया। ये सारे दे विच राहुल गांधी भी बार बार उन्होंने ओम प्रकाश बिरला जिहड़े स्पीकर ने लोक सभा के, उन्होंने चिट्ठियां भी लिखियां कि जो कुछ उन्होंने दे बारे पार्लीमेंट दे विच कहा गया उस दे बारे उन्होंने उत्थे अपनी गल कहण दा मौका दिता जाए। और बकायदा उन्होंने इस गल का भी ऐलान किया कि वो पब्लिकली उन्नी देर कुछ नहीं बोलणगे जिन्नी देर उन्होंने उत्थों जवाब नहीं मिलता। वो अपनी गल उत्थे सदन दे विच ही जाके रखणगे जो कुछ उन्होंने लंदन दे विच कहा, जिंदे बारे सरकार ये बार बार कह रही है कि उन्होंने उत्थे जाके जो कुछ कहा उनके नाल देश का अपमान होया। सो ये सारी स्थिति दे विच उन्होंने ये भी गल मंग करती रही विरोधी धिर कि जिहड़ा अडानी दे बारे जो कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है उसने जो कुछ किया उस ते जांच कराउण दे लई सांझी जिहड़ी पार्लीमानी कमेटी है वो बनाई जाए। ना तो उस दे उत्ते सरकार ने ना स्पीकर ने कोई जवाब दिता। मेरे ख्याल सरकार ने तो मौन धारिया होया, अडानी दे उपर सरकार कुछ बोलना ही नहीं चाहती। हाँ, उहदे ते सरकार दा किसी भी तरह का कोई पक्ष जिहड़ा उहदे ते सामने नहीं आया। उन्होंने कोशिश की सी सुप्रीम कोर्ट दे विच कि एक कमेटी बनाउण दे लई जिहड़ा सीलबंद लिफाफा भेजिया सी वो तां जिहड़ा चीफ जस्टिस ने उस लिफाफे दा लैण तो इनकार कर दिता कि इस तरह नहीं। उत्थे सुप्रीम कोर्ट ने भी उस दे संबंध विच अपनी कमेटी बना के जांच कराउण दा फैसला किया। हुण जिहड़ी गल तुसीं कीती है कि उन्हां नूं बकायदा जिहड़ी सूरत दी अदालत विच 2019 दा एक केस है जिंदे विच उन्हां ने मोदी सर नेम बारे एक इलैक्शन रैली दे विच कहा सी, तां उस गल नूं लैके सूरत दे जिहड़े एक MLA है भारतीय जनता पार्टी दे, उन्होंने सूरत की अदालत में मानहानि का केस किया सी राहुल गांधी के खिलाफ। और उस केस की सुनवाई के उत्ते कल उस अदालत ने राहुल गांधी नूं 2 साल की जिहड़ी सज़ा सुनाई है। पर उत्थे नाल दी नाल ही उन्होंने वो सज़ा मुअत्तल करके 30 दिन का समा दिता है राहुल गांधी नूं कि वो इस दे विच जिहड़ी इस हेठली अदालत का फैसला है उस दे बारे अपनी अपील कर सकते हैं। और 15,000 की जमानत के उत्ते उन्होंने उत्थों रिहा कर दिता गया। तो ये कल दे ही शंके प्रगट किए जा रहे सी कि सरकार जिस काली नाल राहुल गांधी तो ये गल पहला मंग कर रही है कि लगातार वो माफ़ी मंगन, तो राहुल गांधी इस गल ते अड़े होए कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया तो वह माफ़ी नहीं मंगणगे। तो वो चाहते सी सरकार धिर जिहड़ी सत्ताधारी धिर कि किसी ना किसी तरह राहुल गांधी नूं निशाना बनाया जाए।
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋं को, देश के गद्दारों को, मतलब गोली मारो, ये भी किया। उन्होंने बारे अज तक नहीं कोई गल की गई, उन्होंने किसी कोई सज़ा नहीं मिली। राहुल गांधी नूं सज़ा देण दे विच करन दा मतलब तुसीं जिहड़ा विरोधी धिर दी आवाज़ बंद करन वाले पासे वाल नूं तुरे। ये साडे जिहड़ी जमहूरीयत है, जिहड़ा साडे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा भी जो भी देश की जमहूरीयत लई जिहड़ी मीडिया उहदी आज़ादी बहुत जरूरी है। तो जो असी विरोधी धिर की देख रहे हैं, जो ये कार्रवाई नाल ये जिहड़ी तुसीं पहलां भी गल कही भी हौसले पस्त करने वाली कार्रवाई है, इनू किवें टोटल नूं सम अप करते हैं तुसीं? इस दे विच असीं देखते हैं कि जिहड़ी गल राहुल गांधी होना ने लंडन दे विच कही सी कि देश के अंदरों जिहड़ी है जमहूरीयत है वो खत्म हो चुकी है, तो जिहड़ियां कुछ संस्थावां रहिंदियां हैगियां, संविधानक संस्थावां या खुद मुख्तार संस्थावां, उन्हां नूं भी कंट्रोल करन दा जिहड़ा यतन है वो वड्डे पद्धर ते हो रिहा। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ संविधान के अनुसार जिहड़ी है, कानून के अनुसार कार्रवाई की है, तो वो सरकार नूं सूत नहीं बैठ रही, सरकार नूं वो चंगा नहीं लग रहा। तो क्योंकि बार बार जिहड़े चीफ जस्टिस भी जिहड़ा असीं तीसरा थंब कहने हैं जमहूरीयत का, जिस तरह कार्यपालिका है, विधानपालिका है ते न्यायपालिका है, न्यायपालिका इस गल दे उत्ते हुण पहरा दे रही है, तो वो ये भी कह रही है कि जे जमहूरीयत नूं बचाउणा है, जे संविधान नूं बचाउणा है, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ MLA ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਣਾ ਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ। ਜਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ IG ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 35 36 40 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਫਰੀ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 80,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰੋਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਏ ਉਹਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ IG ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਧਿਕਾਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੇਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰ ਭਾਰੂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੀਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਬੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੇਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।